in the last class, what we have learned? The ant explorer. Who is the explorer? Explorer. E-X-P-L-O-R-E-R. Write down explorer. Explorer എന്നുള്ള വാക്കറിയോ? എന്താ മീനിങ് അറിയോ? What is the meaning of explorer? ആരാ എക്സ്പ്ലോറർ ഇവിടെ? Here, ant is the explorer. Ant ആരാ? ആദിദേവ്, പേജ് നമ്പർ 54. പേജ് നമ്പർ 54. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് നമ്പർ നോക്കണ്ട, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ കാണിച്ചു തരും. അതിൻ്റെ അകത്ത് പേജ് നമ്പറിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ദി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറർ. ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്താ? എക്സ്പ്ലോറർ ഈസ് an enquirer or a person traveling through in order to learn about something. എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഗവേഷണം നടത്തി, പര്യവേഷണം നടത്തി, യാത്ര ചെയ്ത് കൂടുതൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലോറർ. അങ്ങനെ ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ കഥയാണ് നമ്മളൊരു പോയത്തിൽ പഠിക്കണേ. ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ആയ, കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഉറുമ്പിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകമൊക്കെ, കൂടുതൽ ലോകത്തെക്കുറിച്ച്, മരുഭൂമിയും കാടും വയലും പുഴയും മരങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാന്റ് ഒരു പരിവേഷകനായി, എക്സ്പ്ലോററായി. എക്സ്പ്ലോറർ മീൻസ് ട്രാവലിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ അബൌട്ട് സംതിങ്. എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്ത് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തുക. That's called explorer. ഇവിടെ ആരാ എക്സ്പ്ലോറർ? Ant. A-N-T. Ant. Have you seen ant? നിങ്ങൾ ആന്റിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? Ant. Okay. So now let us start screen sharing. Please wait. I will show you the once more. Let us recite the rhyme together. Let us recite the rhyme together. നമുക്ക് ഈ പാട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഉറക്കെ പാടാം. ക്ലാസ് 3. The Ant Explorer. Let us read a poem about an ant who goes on an exploration. Once a little sugar ant made up his mind to roam, to fare away, far away, far away from home. Can you recite together with me? Once a little sugar ant made up his mind to roam, to fare away, far away, far away from home. Fare away means എന്ത് ചെയ്തു? യാത്ര തിരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഷുഗർ ആൻഡ് ആണ്. എന്ത് ആൻഡ് അത്? നല്ല ഷുഗർ ആൻഡ് ആണ്. എന്തായിരിക്കും? ആൻഡ് ഉറുമ്പൊക്കെ മധുരമൊക്കെ നന്നായി കഴിക്കും. അപ്പോ ഒരു യാത്ര തിരിച്ച കഥയാണ് പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്താ? ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ വേൾഡ്. ഓക്കെ. He had eaten all his breakfast, and he had his ma's consent to see what he should chance to see, and here's the way he went. Up and down a fern frond, round and round a stone, down a gloomy gully where he loathed to be alone, up a mighty mountain range 7 inches high, through the fearful forest grass that nearly hid the sky, out along a bracken bridge bending in the moss, till he reached a dreadful desert that was feet and feet across. It was a dry, deserted desert and a trackless land to tread. He wished that he was home again and tucked up tight in bed. His little legs were wobbly, his strength was nearly spent, and so he turned around again, and here's the way he went. Back away from desert lands, feet and feet across, back along the bracken bridge, bending in the moss, through the fearful forest grass shutting out the sky, up a mighty mountain range 7 inches high,
down a gloomy gully where he loathed to be alone, up and down a fern frond and round a stone. A dreary ant, a very ant, resolved no more to roam. He staggered up the garden path and popped back home. Okay, children, listen here. His little was home again and tucked up tight in bed. His little We completed in the last class till this up to this stanza. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ലൈൻ വരെയാണ്, ഈ സ്റ്റാൻസ, ഈ പാരഗ്രാഫ് വരെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടതും വായിച്ചതും പഠിച്ചതും ഒക്കെ. Now today we are starting from this paragraph onwards, this line onwards. His little legs were wobbly, his strength was nearly spent. Okay. His little legs were wobbly. What is the meaning of wobbly? legs were wobbly. Please write down wobbly. W-O-B-B-L-Y. Wobbly. Tending to more side to side unsteadily. Unsteadily. എന്താ ഇങ്ങനെ വേച്ച് പോകുന്നു, കാലിനൊക്കെ ബലം കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പം വേച്ച് വീഴാൻ പോകുന്ന പോലെ ആവുന്നതാണ് വോബ്ലി. കാലിന് ബലമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കാലൊന്നും ഉറക്കാതെ നടന്നുപോയി. ഹിസ് ലിറ്റിൽ ലെഗ്സ് വെർ വോബ്ലി. ചെറിയൊരു ആൻഡാണ്. ആ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഡിസേർട്ടും കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ കറങ്ങി നടന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ കുറേ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? കുറേ നടന്നു ക്ഷീണിച്ചു, മടുത്തു. ഗള്ളി, GULLY. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഗള്ളി. ഗള്ളി എന്താ? ചെറിയ കൈത്തോടുകളും ചെറിയ മരത്തേലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇലകളിലും ചെടികളിലും ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങി മരുഭൂമിയിലും ഒക്കെ കറങ്ങി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറർ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കുറെ പരിവേഷണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ആൻഡ് മടുത്തു. ഇറ്റ് വാസ് അവിടെ ഡ്രൈ ഡിസേർട്ടും മരുഭൂമിയിലൊക്കെ പോയി അവിടെ വഴിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് പുല്ലിന്റെ ഇടയിലും കല്ലിന് ചുറ്റിനൊക്കെ പോയി. അങ്ങനെയല്ലേ ആൻറ്റുകളൊക്കെ പോവുക? ആൻറ്റ്സ്, യു ഹാവ് സീൻ ദീസ് ആൻറ്റ്സ്, ഹൗ ദേ run away and how do they march past, how do they walk around. റോമിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് ഈ ആൻഡ്. എന്തിനാ വന്നേ? റോമിങ്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വൺസ് എ ലിറ്റിൽ ഷുഗർ ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഹിസ് മൈൻഡ് ടു റോം. നമ്മൾ എന്താ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു? റോമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഹി വിഷ്ഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഹോം അഗെയിൻ ആൻഡ് ടക്ഡ് അപ്പ് ടൈറ്റ് ഇൻ ബെഡ്. നടന്ന് മടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിചാരിച്ചത് കൂട്ടിൽ കയറി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നല്ല ബെഡ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കൂട്ടിൽ കയറി ഒന്നിച്ച് പൊതച്ച് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറെ മടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ഹിസ് ലിറ്റിൽ ലെഗ്സ് വർ വോബ്ലി, ഹിസ് സ്ട്രെങ്ത് വാസ് നിയർലി സ്പെന്റ്. ശക്തിയൊക്കെ തീർന്നുപോയി. സ്പെന്റ്, His strength was nearly spent. S-P-E-N-T. Spent. ചെലവഴിച്ചു പോയി, തീർന്നുപോയി, ശക്തിയൊക്കെ തീർന്നുപോയി. And so he turned around again, and here's the way he went. And so he turned around again, and here is the way he went. Turned around again. അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നു, about turn അടിച്ചു. എന്തിനാണ്? He went, വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. Back away from desert lands. Back away from desert lands, feet and feet across. Back away from desert lands, feet and feet across. നോർക്കെ പാടിക്കേ. Back away from desert lands, feet and feet across. അപ്പൊ കുറെ മരുഭൂമിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, തിരിച്ച് പുറകോട്ട് കുറെ വന്നു. അപ്പം തിരിച്ചു വരികയാണ്. ആൻഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. Back along the bracken bridge, bending in the moss.
ബാക്ക് അലോങ് ദി ബ്രാക്കൻ ബ്രിഡ്ജ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടു ബ്രാക്കൻ, എ ലാർജ് ഫെൺ. എന്താണ്? ചെറിയ കുറുങ്കാട്, ഈ കുറ്റിക്കാടിലൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫേൺ. അതാണ് ഫെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് വിത്ത് ലോങ് സ്റ്റെം. നല്ല നീളമുള്ള ഇല, തണ്ടോട് കൂടിയ ഇലയുള്ളതാണ് ഈ ഉറുമ്പിന് പാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രാക്കൻ ബ്രിഡ്ജ് ബെൻഡിങ് ഇൻ ദ മോസ്. അപ്പോ അതെവിടെയാ? അതിൽ വഴുക്കലും പായലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. Through the fearful forest grass, shutting out the sky. Through the fearful forest grass. Please recite together with me. Through the fearful forest grass, shutting out the sky. Up a mighty mountain range 7 inches high. Up a mighty mountain range 7 inches high. 7 ഇഞ്ച് പൊക്കമുണ്ട്. ഉറുമ്പിന് എത്ര വലിപ്പമുണ്ട്? ഉറുമ്പ് തീരെ ടൈനി, സ്മോൾ വൺ. അപ്പോ 7 ഇഞ്ചസിന്റെ മുകളിൽ വലിയൊരു പാറയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഉറുമ്പിന് തോന്നണേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ up a mighty mountain range 7 inches high, down. Okay. Down a gloomy gully where he loathed to be alone. Down a gloomy gully where he loathed to be alone. Gully means deep channels of water. അതും ചെറിയ അരുവി, ചെറിയ തോടിനൊക്കെയാണ് ഗള്ളി. Where he loathed means intense dislike. നമുക്ക് വെറുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. Loathed. Please write down. തേർഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള കുട്ടികൾ മുഴുവനും ഡിക്ഷണറി റെഫർ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. സ്വയം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി റെഫർ ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ കുട്ടികൾ പരിശീലിക്കണം. അപ്പോൾ വേർ ഹി ലോത്ത് ടു ബി അലോൺ, ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ, ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മടുത്തു, വെറുത്തു. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഫ്രോണ്ട് ലീഫ് ലൈക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് പാം. അങ്ങനെ ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എ ഫ്രോണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട് എ സ്റ്റോൺ. ഇത് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴികളും അങ്ങോട്ട് പോയ Up and down a fern frond and round a stone. A dreary ant, a very ant, resolved no more to roam. A dreary ant, a very ant, resolved no more to roam. What is the meaning of dreary? Unhappy. അസന്തുഷ്ടമായ, സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആർ യു ഹാപ്പി ടുഡേ? നിങ്ങൾ നല്ല ഹാപ്പി ആണോ? ഡ്രയറി ആണോ? ഡ്രയറി മീൻസ് സന്തോഷമില്ല, സങ്കടമൊക്കെയാണ്, വിഷമമൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ ഡ്രയറി ആണോ? ആർ യു ഡ്രയറി ടുഡേ? ആർ യു ഹാപ്പി ടുഡേ? യെസ്. ആർ യു ഡ്രയറി ടുഡേ? നോ, യു ആർ ഹാപ്പി. ഡ്രയറി ആൻഡ് വെയറി ആൻഡ്. വെയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ടയർഡ്നെസ്. ടയർ ആൻഡ് വെയർ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, ഭയങ്കര മടുത്ത ആ ഉറുമ്പ് എന്നാണ് ഇവിടെ വെയറി. റിസോൾവ് നോ മോർ ടു റോം. റിസോൾവിങ് മീൻസ് റിസോൾവ് ടു ഡിസൈഡ്. എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? നോ മോർ ടു റോം. റോമിങ് വേണ്ട, ചുറ്റിക്കറങ്ങൾ നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താ അടുത്ത ലൈൻ? റിസൈറ്റ് ടുഗദർ വിത്ത്. He staggered up the garden path and popped back home. He staggered up the garden path and popped back home. Staggered എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തർത്ഥം? Staggered. Please write down. Staggered. Walked with difficulty. വീഴാൻ പോകുന്നത് പോലെ വിഷമിച്ചാണ് നടന്നത്. He staggered up the garden path. തോട്ടം, ചെടികളുടെ ഇടയിലൂടെയുള്ള, തോട്ടത്തിലൂടെയുള്ള വഴിയിലൂടെ വേച്ച് നടന്നു. ആൻഡ് പോപ്ഡ് ബാക്ക് ഹോം. പോപ്ഡ് പെട്ടെന്ന്, ഷോർട്ട് ടൈമില് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ എത്തി. നിങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ? കളിക്കാനൊക്കെ പുറത്തു പോയിട്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്തി. ഹി സ്റ്റാഗേർഡ് അപ്പ് ദ ഗാർഡൻ പാത്ത് ആൻഡ് പോപ്ഡ് ബാക്ക് ഹോം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു stop the screen sharing. Our time is over. നമ്മൾ നല്ലൊരു പോയം പഠിച്ചു. എന്താ പോയത്തിന്റെ പേര്? ദി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറർ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പ് സൈറ്റിൽ ഇടും. നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കണം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതിന് സ്പീക്കിംഗ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട്. അതിന് വൊക്കാബുലറി നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ
ഗ്രാമർ പോർഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഗ്രാമർ പോർഷൻ നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഗ്രാമർ പോർഷൻ? Match the pictures to the sentences. Sridhar is riding a bicycle along the bank of the river. ഇതാണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ആരാണ്? ശ്രീധർ. ശ്രീധർ is riding a bicycle along the okay. ഇതാണ് ശ്രീധർ. Okay. The girl is walking across the street with her dog. Then Arun is hiking through the forest. Hiking. Then the children are dancing around the tree. ഇതാണ് children. Children are dancing around the tree. നോക്കൂ, children are dancing around the tree. Children are dancing around the tree. Okay. ഇതേ വേർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ ഇതുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് വെർബിന്റെ ING ഫോം ഡാൻസിങ്, റൈഡിങ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. എനിവേ, നൗ ടൈം ഈസ് ഓവർ. സോ Read the question and write the answers in the space provided. your teachers will help you to do these exercises. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ സാർ പറയാം. What did the little sugar ant decide to do? Ant എന്താ തീരുമാനിച്ചേ? The ant explorer എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? What did the little sugar ant decide to do? Sugar ant ഇവിടെ എന്ത് തീരുമാനിച്ചത്? Once a little sugar ant made up his mind to roam to far away, to fare away, far away from home. നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. എന്താണ്? The little sugar ant decided to roam to places far away from home. Okay. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസും ഹോം ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ തരും. Now we are going to, now this is the time to wind up.